Hello students, this is Indrani Mathematics. இப்போ chapter number 7 triangles example 7 பார்க்கலாம். AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB. So this is AB. This AB is nothing but a line segment. Line segment means it has end point. A is one end, B is another end. P and Q are the 2 points. They are opposite sides of AB. So AB க்கு upperல P, AB க்கு lowerல Q இருக்கு. So what is it? P and Q are points on the opposite side of AB. Okay, such that each of them is equidistant from the points A and B. That is PA is equal to PB. P is equidistant from AB. That is PA distance equal to PB distance. Similarly, QR distance is equal to QB. So AB is a line segment. P and Q are opposite sides of AB. So AB க்கு மேலன்னு கீழன்னு, that is called opposite sides of AB. And also P and Q both are equal distance from A and B. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? PA distance PB distance same இருக்கும். QA distance QB distance same இருக்கும். We want to show that the line PQ is perpendicular bisector of AB. So PQ-வை join பண்ணிட்டீனா இந்த PQ என்ன பண்ணும்னா AB-ய perpendicular making angle 90 degree with AB. And also equal இருக்கு. Bisector means it divides into equal parts. CA equal to CB. இப்போ first one கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னு பாருங்க. Given PA is equal to PB and QA is equal to QB. This is given. What to prove that is PQ is perpendicular to AB. PQங்கிறது எப்படி இருக்கும்? AB க்கு perpendicular and PQ, இந்த PQ bisects AB. Bisects AB. AB means what does it mean? CA equal to CB நான் prove பண்ணணும். Okay. Now, for that one, I am going to take, let PQ intersect AB at C. PQங்கிற line intersect the line AB at C. Let us take, this is my consideration. Now, triangle PAQ. So this side is one triangle and PBQ. This is another triangle. Consider these two triangles. What is it? PAQ and PBQ. These two triangles I am going to consider. In these two triangles, I know PA is equal to PB. So these two triangles, one side is equal to another side of another triangle. PA is equal to PB. One side of one triangle is equal to one side of another triangle. PA equal to PB. Similarly, I know this is QA equal to QB. So in the triangle இருக்கிற இன்னொரு சைடும் இந்த triangle இருக்கிற இன்னொரு சைடும் equal. Correct? அடுத்தது PQங்கிறது என்ன ஆகுது? இந்த triangle இருக்கு, இந்த triangle இருக்கு PQங்கிறது. So PQ is equal to PQ, that is called common side. So மூணு சைட்ஸ்மே எப்படி இருக்கு? ஈக்குவலா இருக்குது. By SSS rule, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ. Okay, what is it? Triangle PAQ is congruent to triangle PBQ. Okay, this is SSS rule. So இங்க 3 sides equal சொல்லியாச்சு. The corresponding 3 angles must be equal ன்னு அர்த்தம். So அப்ப என்ன சொல்லலாம்? நான் எனக்கு தேவையானது APQ இந்த ஆங்கிளும் BPQ இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலா? பிகாஸ் மூணு சைட்ஸ் ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம். அதை வச்சு தான் கான்க்ரூயன்சி ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ சிபிசிடி என்ன சொல்லுது? கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்க்ரூயன்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ். மற்ற ஆங்கிள்ஸும் மற்ற சைட்ஸ் இருந்தாலும் சரி அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? இது ஒரு ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு, இது அதனோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஃபார் த செகண்ட் ட்ரையாங்கிள். இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குமா? அதுதான் ஆங்கிள் APQ. APQ is equal to angle BPQ. This is by CPCT. This is called equation number 1. Okay, இது first part. அடுத்தது in triangle PAC, இந்த upper triangle இதை எடுத்துக்கோ. PBC.
ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. என்னது? இன் ட்ரையாங்கிள் பிஏசி அண்ட் பிபிசி இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோ. இதில் என்ன தெரியுது எனக்கு? பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிபிங்கிறது தெரியுதா? ஓகே, பிஏ ஈக்குவல் டு பிபி தெரிஞ்சாச்சு. அடுத்தது ஆங்கிள் ஏபிசி, அதான் இந்த ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிபிசி. இது ஃப்ரம் இந்த சிபிசிடினால் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லையா? இதனால இது Q வரைக்கும் சொல்கிறோம். தட் இஸ் சேம் as C வரைக்கும் சொன்னாவே போதும் நம்மளுக்கு. ஸோ ஒரு சைடு வந்தாச்சு. அடுத்தது ஒரு சைடு, அடுத்தது ஒரு ஆங்கிள் நம்ம சொல்லிட்டோம். அடுத்தது என்ன பாருங்கள், பிஏசி இந்த ட்ரையாங்கிளையும் பிபிசி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் பிசிங்கிற சைடு தான் காமனாக இருக்கு இல்லையா? இந்த ட்ரையாங்கிளையும் பிசி இருக்குது, இந்த ட்ரையாங்கிளையும் பிசி இருக்குது. ஸோ பிசி ஈக்குவல் டு பிசி, தட் இஸ் கால்டு காமன் சைடு. ஓகே, அப்போ என்னாகும்? இது ஒரு சைடு பாருங்கள், இது ஒரு சைடு, அடுத்து இது ஒரு சைடு சொல்லிட்டோம். இது இன்க்ளூடட் ஆங்கிள். ஸோ எஸ்ஏஎஸ், ஸோ என்னது? பை எஸ்ஏஎஸ் ரூல் என்னாகும்? இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் கான்க்ரோயன்ட். ட்ரையாங்கிள் பிஏசி இஸ் கான்க்ரோயன்ட் டு ட்ரையாங்கிள் பிபிசி. அப்போ உனக்கு என்ன ஆயிரும்? சிபிசிடி இந்த ட்ரையாங்கிள் சேம்ங்கிறீங்க. அப்போ சிபிசிடின்னு என்ன அர்த்தம்? கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்க்ரோயன்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ். என்ன உனக்கு? இந்த சைடும் சேம் சொல்லியாச்சு. இது காமனாக இருக்கிற சைடுன்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ இதுவும் ஈக்குவல்னு சொல்லலாமா? அப்போ சிஏ ஈக்குவல் டு சிபி. சரியா? சிஏ ஈக்குவல் டு சிபி, திஸ் இஸ் கால்ட் சிபிசிடி. ஆல்சோ இந்த ஒரு ஆங்கிள் சேம் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் சேமாக இருக்குமா? இந்த ஆங்கிளும் சேமாக இருக்குமா? அப்போ பிசிஏ ஆர் ஏசிபி ஈக்குவல் டு பிசிபி. கரெக்டா? ஏசிபி ஈக்குவல் டு பிசிபி. இதுவே எதனால்? சிபிசிடினால். சைட்ஸ் மட்டும் ஈக்குவல் கிடையாது, கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்க்ரோயன்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ்னால் மொத்தமாக இதில் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் 3 சைட்ஸ் இருக்குது, 3 ஆங்கிள் இருக்குது. இதில் ஏதோ 3 சொல்லிட்டிங்கன்னா அந்த ரூலை வச்சு கான்க்ரோயன்ட் சொல்லிடலாம். அதர் 3 பார்ட்ஸ் மேபி ரெண்டு ஆங்கிள் ஒரு சைடாக இருக்கலாம், இல்லை 2 சைடு ஒரு ஆங்கிளாக இருக்கலாம். ரீமைனிங் இருக்கக்கூடிய 3 பார்ட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அதுதான் சிபிசிடி. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஏசிபிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அப்போ இது ரெண்டாக டிவைட் ஆகிருக்குது. எப்படி? ஏசிபி ஆங்கிள், இன்னொன்று பிசிபி ஆங்கிள். இது ஒரு ஆங்கிள்னு டிவைட் ஆகிருக்குது. இது ரெண்டையும் சம் பண்ணினா 180 டிகிரியா? ஆங்கிள் ஏசிபி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பிசிபி ஈக்குவல் டு 180. திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லீனியர் பேர். ஓகேவா? ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3ல் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பாருங்கள், ஏசிபியும் பிசிபியும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறோமா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ அதை தூக்கி அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ இது ஆங்கிள் ஏசிபி, இதுவும் ஆங்கிள் ஏசிபி இருக்கும், ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. அப்போ 2 டைம்ஸ் ஆங்கிள் ஏசிபி ஈக்குவல் டு 180 ஆர் ஆங்கிள் ஏசிபி ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. இப்போ உங்களுக்கு ஏசிபி 90 வந்தாச்சு. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம்னா ஏசி ஈக்குவல் டு பிசின்னு சொல்லிக்கிறோம். இப்போ ஏசிபி ஈக்குவல் டு 90 டிகிரின்னு வந்தாச்சு. பாருங்கள், ஆங்கிள் ஏசிபி 90 வந்தாச்சு. இது 90 அப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. அப்போ இந்த பிக்யூங்கிற லைன் ஏபிங்கிற லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லிக்கிறோம்? தட் இஸ் ஏசி ஆர் ஏசி ஈக்குவல் டு பிசி நம்ம சொல்லிக்கிறோம். இந்த லென்த்து ஈக்குவல் நம்ம சொல்லிக்கிறோம். கரெக்டாக? இது பர்பண்டிகுலர் அண்ட் ஆல்சோ ஈக்குவல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த பிக்யூங்கிற இந்த சைடு ஏபியை பர்பண்டிகுலராக பைசெக்ட் பண்ணும். பைசெக்ட்னா டிவைடிங் இன்ட்டு 2 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். பர்பண்டிகுலர் மட்டும் இல்லை, ஈக்குவலாகவும் டிவைட் பண்ணுது. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங்? பிக்யூ இஸ் வந்தாச்சு பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் ஏபி. பர்பண்டிகுலர்னா மேக்கிங் ஆங்கிள் 90 ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். பைசெக்டர்னா
CA equal to CB ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே.